Good morning friends. Today we are going to learn simple, complex and compound sentences part 2. Okay. In the part 2 here we discuss the complex sentence. The first was simple sentence, now the complex sentence, and the third is compound sentence. So, today's class is about complex sentence. See, what is complex sentence? A complex sentence has at least one independent clause and one dependent clause. See, when it is a complex sentence, we have one independent clause, that is main clause, and one dependent clause. Dependent clause is a subordinate clause. Dependent clause is also called a subordinate clause, and these two clauses, these two clauses are connected with a conjunction, and the conjunction which is used to connect these two clauses is called subordinate conjunction. We call it subordinate conjunction. So, you can see the example here. He confessed that he did a crime. So, here the first sentence is he confessed and the second sentence is he did a crime. He confessed is called a independent clause because it is not dependent, but the second sentence he did a crime is a dependent clause because it is dependent on he confessed. So, this both the clauses are connected with here one conjunction, and the conjunction is that. So, he confessed that he did a crime. This is our sentence. Okay. So, he confessed that he did a crime. ज्याचा अर्थ होतो की त्याने कबुली दिली की त्याने क्राइम केलं होतं. सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स, ज्याला आपण कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स म्हणतो, आणि ही दोन वाक्य दॅट या कंजक्शननी जोडण्यात आलेली आहे. वी कॅन टर्न कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स इनटू अ सिंपल सेंटेन्स. हे जे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आहे आपण त्याला सिंपल सेंटेन्समध्ये टर्न करू शकतो. ही कन्फेस दॅट ही डिड अ क्राईम, म्हणजे त्यांनी कबुली दिली की त्याने क्राईम केलं होतं. आपण त्याला एका वाक्यात म्हणू शकतो ही कन्फेस्ड हिज क्राईम. So, he confessed his crime is a simple sentence, and he confessed that म्हणजे त्या एका वाक्याचं आपण दोन वाक्य केलेलं आहे आणि असं म्हटलेलं आहे की he confessed that he did a crime. That is a complex sentence. Now, see here in the second slide we learn what is subordinate conjunction. म्हणजे subordinate conjunctionचा अर्थ काय होतो की इथे बघा दोन वाक्य जोडण्यासाठी आपण कशाचा वापर केलेला आहे, दॅटचा वापर केलेला आहे. सो दॅट इज ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन. हा दॅट शब्द काय आहे, इट इज ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन, म्हणजे तो दोन वाक्य जोडण्यासाठी वापरण्यात आलेला आहे. ओके. सो इट इज यूज टू कनेक्ट टू सेंटेन्स. दोन वाक्य जोडण्यासाठी आपण वापरलेला आहे. आणि इथे सबऑर्डिनेट कंजक्शन कोणतं आहे, दॅट. द सबऑर्डिनेट कंजक्शन इज हियर बिकॉज. इथे कोणतं आहे, बिकॉज हा शब्द आहे जे दोन वाक्य जोडण्यासाठी काम करत आहे. बघा, अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉईन्स टुगेदर अ डिपेंडेंट अँड अन इंडिपेंडंट क्लास. म्हणजे एक जे डिपेंडंट क्लास आहे, इंडिपेंडंट क्लास आहे, आणि एक जे डिपेंडंट क्लास आहे, या दोन वाक्यांना जोडण्यासाठी ज्या कनेक्टरचा वापर केला जातो त्या कनेक्टरला आपण कंजक्शन म्हणतो. दॅट ऑफ टू टाईप. One is subordinate clause, subordinate conjunction, and the second is coordinate conjunction. We use coordinate conjunction in compound sentence and subordinate conjunction in a complex sentence. Okay, that's it here. Now see, there are some common subordinate conjunction. काही common subordinate conjunction ची लिस्ट इथे आपण दिलेली आहे. That we use after, although, as, because, before, even if, even though, if, in order to, once,
provided that, rather than, since, so that, than, that, though, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever, whether, while and why. So we have already discussed about them. याबद्दल आपण या अगोदर पण चर्चा केलेली आहे. ज्यावेळेस आपण नाउन क्लॉज, ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज किंवा ॲडव्हर्ब क्लॉज याबद्दल शिकत होतो, त्यावेळेस आपण डिस्कस केलं की कॉम्प्लेक्स सेंटेन्समध्ये जे आपण क्लॉज वापरतो, सबऑर्डिनेट क्लॉज वापरतो, त्या सबऑर्डिनेट क्लॉज वापरत असताना आपल्याला एक सबऑर्डिनेट कंजक्शनचा वापर करावा लागतो. तर नाउन क्लॉज किंवा ॲडजेक्टिव्ह क्लॉजमध्ये जे कंजक्शन आपण वापरतो दे आर लिमिटेड, ते थोडेसे लिमिटेड आहेत. परंतु जे ॲडव्हर्ब क्लॉजसाठी आपण वापरतो, बिकॉज इट हॅज मेनी टाइप्स. ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ मॅनर, ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ रिझन, ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन, कन्सेशन, purpose, result. So therefore it has a very long list of conjunctions. So there are some a list of subordinate conjunction are shown. Read them and try to use them in a sentence. आणि तुम्ही ते वाचा आणि प्रयत्न करा की ते तुम्ही वाक्यामध्ये कशा पद्धतीने वापरू शकता. Now we start ट्रान्सफॉर्मेशन, हाऊ टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. जर तुम्हाला कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स बनवायचा असेल तर तुम्ही कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स कशा पद्धतीने बनवू शकता. हियर वी हॅव द रूल नंबर 1. पहिल्या रूलनुसार बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, आपण नाउन क्लॉजचा वापर केलेला आहे. तर नाउन क्लॉजचा वापर करून तुम्ही 2 वाक्य जोडून लिहू शकता. मीन्स इफ यू फाइंड अ नाउन कॅन बी मॉडिफाईड इंटू अ क्लॉज और अ सेंटेन्स. तर अशा वेळेस आपण नाउन क्लॉजचा वापर करू शकतो आणि एक वाक्याचं आपण 2 वाक्यात रूपांतर करू शकतो. ओके, तर नाउन क्लॉज बद्दल आपण बोललेले आहोत. ज्या क्लॉज या चॅप्टरमध्ये आपण नाउन क्लॉज, ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज आणि ॲडव्हर्ब क्लॉजबद्दल बोललेलो होतो. नाउन क्लॉज म्हणजे अ क्लॉज विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन वर्ड और अ नाउन फ्रेज. म्हणजे एखाद्या नाउन किंवा नाउन फ्रेजच्या ऐवजी ज्या क्लॉजचा वापर केला जातो त्या क्लॉजला आपण नाउन क्लॉज म्हणतो. नाउ यू कॅन सी एक्झाम्पल. ही टोल्ड मी हिज नेम. वाक्य काय आहे? ही टोल्ड मी हिज नेम. याचा अर्थ होतो की त्याने मला त्याचे नाव सांगितले. ही टोल्ड मी हिज नेम. त्याचा अर्थ काय होतो की त्याने मला त्याचे नाव सांगितले. जर तुम्हाला या एका वाक्याचं रूपांतर 2 वाक्यात करायचं असेल तर तुम्ही या वाक्याला या पद्धतीने म्हणू शकता की त्याने मला सांगितले की त्याचे नाव काय होते. मीन्स आन्सर इज ही टोल्ड मी व्हॉट हिज नेम वॉज. तर इथं आपण हिज नेम जे आहे दॅट इज ए डिरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. तो डिरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे, मी इनडिरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे. म्हणजे त्या वाक्यातील जे वर्ब आहे टोल्ड, या टोल्ड शब्दाचा हिज नेम जे आहे ते डिरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे अँड इट इज ए नाउन. त्या नाउनला आपण काय केलं आहे? विभक्त केलेलं आहे. वी मॉडिफाईड इट अँड वी टर्न इन टू अ सेंटेन्स इन ए क्लॉज बाय यूजिंग वॉट ॲज ए कनेक्टर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन. आणि तिथे आपण वॉटचा वापर केलेला आहे. हे जे वॉट शब्द आहे हे इथे काय म्हणून आपण वापरतोय? कंजक्शन म्हणून वापरतो. जिथे 2 वाक्य जोडण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. त्यानंतर दुसरं वाक्य आहे हिज फेल्युअर वॉज अननोन टू अस. याचा अर्थ होतो की हिज फेल्युअर, त्याचं अपयश, हिज फेल्युअर वॉज अननोन टू अस म्हणजे त्याचं अपयश आम्हाला माहीत नव्हतं. हे एक वाक्य आहे. इथे हिज फेल्युअर जे आहे, हिज फेल्युअर इज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जे एक नाउन आहे. त्या नाउनला तुम्ही मॉडिफाय करू शकता आणि म्हणू शकता की वाय ही फेल्ड, तो का फेल झाला, इट वॉज अननोन टू अस, ते आम्हाला माहीत नव्हतं. वाय ही फेल्ड इट वॉज अननोन टू अस म्हणजे तो फेल का झाला हे आम्हाला माहीत नव्हतं. इथे वाय जे आहे, वाय इज ए कनेक्टर. इथं वाय जे आहे ते कनेक्टर आहे जे 2 वाक्य जोडण्यासाठी वापरण्यात येत आहे. ही फेल्ड इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज आणि मेन क्लॉज आहे इट वॉज अननोन टू अस. अशा पद्धतीने तुम्ही 2 वाक्य जोडून एक सिंपल सेंटेन्स जे आहे, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स जे आहे ते कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स बनवू शकता. त्यानंतर रूल नंबर 2. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 बाय यूजिंग ॲन ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज. म्हणजे एक पहिलं नाउन क्लॉजचा वापर करून
तुम्ही कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स बनवू शकता. दुसरं जे आहे ॲडजेक्टिव्ह क्लास, म्हणजे तुम्ही ॲडजेक्टिव्ह क्लासचा वापर करून कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स बनवू शकता. What is adjective class means a clause is used in place of an adjective. म्हणजे एखाद्या ॲडजेक्टिव्हच्या ऐवजी जर तुम्ही क्लॉजचा वापर करत असाल तर त्यावेळेस त्याला आपण ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज असे म्हणतो. आणि इथे उदाहरणं आहेत. ही परचेस्ड हिज अंकल्स हाऊस. हुज हाऊस? अंकल्स हाऊस. इथे अंकल्स हा जे शब्द आहे इट इज ॲन ॲडजेक्टिव्ह आणि त्या ॲडजेक्टिव्हला आपण इथे मॉडिफाईड करतो. ही परचेस्ड हिज अंकल्स हाऊस. त्याने त्याच्या काकाचे घर घेतले. त्याचं 2 वाक्य करायचं आहे की ही परचेस्ड द हाऊस विच वॉज बिलॉंग टू हिज अंकल. म्हणजे आन्सर काय आहे? ही परचेस्ड द हाऊस विच वॉज बिलॉंग टू हिज अंकल. म्हणजे ही परचेस्ड द हाऊस हे मेन क्लॉज आहे. त्याने घर विकत घेतलं विच वॉज बिलॉंग टू हिज अंकल, जे त्याच्या काकाचे होते. So here we have used which to connect two sentence. इथं आपण which या शब्दाचा वापर केलेला आहे. ज्या शब्दामुळे आपण इथे 2 वाक्य कनेक्ट करून लिहित आहोत. दुसरं वाक्य आहे क्लेवर बॉईज वर्क हार्ड. काय आहे? क्लेवर बॉईज वर्क हार्ड. हुशार मुलं मेहनत करतात. वर्क हार्ड म्हणजे कठीण काम करतात. आणि इथे शब्द जो आहे क्लेवर बॉय, इथे असलेला क्लेवर जो आहे हा शब्द काय आहे? ॲडजेक्टिव्ह आहे. आणि या ॲडजेक्टिव्हला मॉडिफाय करून द बॉईज हू आर क्लेवर म्हणजे वर्क हार्ड. द बॉईज हू आर क्लेवर म्हणजे मुलं जी क्लेवर असतात ते मेहनत करतात किंवा कठीण काम करतात. म्हणजे इथे हू आर क्लेवर इज ए सबऑर्डिनेट clause and it is modified with who as a subordinate conjunction and who are clever is an adjective class. आणि who are clever जे आहे ते काय आहे? adjective class आहे. कारण की आपण clever या शब्दाला मॉडिफाय केलेला आहे आणि clever या वाक्यामध्ये काय आहे? adjective आहे. अशा पद्धतीने by using an adjective we can make a complex sentence. And now third, by using an adverb class. ज्याप्रमाणे नाउन क्लासला मॉडिफाय करून ॲडजेक्टिव्हला मॉडिफाय करून किंवा त्याचप्रमाणे इथे ॲडवर्बला मॉडिफाय करून आपण ॲडजेक्टिव्ह क्लास फॉर्म करतो. आणि ॲडजेक्टिव्ह क्लासचा वापर करून आपल्याला एका वाक्याचे 2 वाक्य करता येतात. तर ॲडजेक्टिव्ह क्लासमध्ये आपण या अगोदर पण शिकलेले आहोत. ॲडजेक्टिव्ह क्लासमध्ये जे कंजक्शन वापरतो आपण, जे कनेक्टर वापरतो, इट हॅज अ व्हेरी लॉंग लिस्ट. Because there are many types of adverb clause, just like adverb clause of time, adverb clause of place. So therefore here you are introduced with a long list of adverb, means long list of connectors. त्यामुळे तुम्हाला इथे खूप मोठी लिस्ट शो केलेली आहे ज्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळी कनेक्टर्स बघायला भेटतील जे adverb clause of time एक्सप्रेस करतात, है ना. although कन्सेशन एक्सप्रेस करते, बिकॉज जे आहे ते रिझन एक्सप्रेस करते, बरोबर आहे. वेअर आहे, वेरेवर आहे, ॲडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस एक्सप्रेस करते. इफ अनलेस जे आहे ते कंडिशन एक्सप्रेस करते, बरोबर आहे. सो दॅट जे आहे ते रिझल्ट एक्सप्रेस करते. जवळचा सो दॅट पर्पज एक्सप्रेस करतो. दॅन जे आहे ते कंपॅरिझन एक्सप्रेस करते. असं वेगवेगळे ॲडवर्ब क्लास ऑफ कंपॅरिझन आहे, रिझल्ट आहे, मॅनर आहे, कंडिशन आहे. सो वी यूज डिफरंट adverb clause here and we use many different conjunctions to make a complex sentence. Okay, now let us see what is example here. Example is on my arrival they left the hall. माझ्या आगमनावर त्यांनी हॉल सोडला किंवा हॉलमधून निघून गेले. आणि आपण त्याचं उत्तर लिहिलेलं आहे वेन आय अराइव्ड दे लेफ्ट द हॉल. म्हणजे जेव्हा मी आलो तेव्हा त्यांनी हॉल सोडला. ऑन माय अराइवल इथं जे फ्रेज वापरली गेलेली आहे कोणती? ऑन माय अराइवल. तर त्या ऑन माय अराइवल दे लेफ्ट द हॉल. तर ऑन माय अराइवल जे आहे त्या शब्दाला आपण इथे काय केलेलं आहे?
ॲडवर्ब क्लासमध्ये चेंज केलेला आहे आणि बिकॉज ऑन माय अरायवल मीन्स दॅट इज ए अरायविंग टाईम. So when a word express time, it is called adverb class of time. So we use here conjunction when आणि त्यामुळे आपण when या कंजक्शनचा वापर केलेला आहे आणि when या कंजक्शनचा वापर करून आपण इथे दोन वाक्य जोडून लिहित आहोत. तर जेव्हा when I arrived याचा अर्थ तो जेव्हा माझे आगमन झाले they left the hall, त्यांनी हॉल सोडला. अशा पद्धतीने आपण एका वाक्याचे दोन वाक्य करू शकतो. त्यानंतर रूल नंबर 4. By using so that in place of to we can make a complex sentence. म्हणजे so that या कनेक्टरचा वापर करून म्हणजे पहिल्या वाक्यात so toच्या ऐवजी म्हणजे TOO च्या ऐवजी so वापरून आणि TO2 च्या ऐवजी that वापरून दुसऱ्या वाक्यामध्ये आपण जे सिंपल सेंटेन्स आहे ते कॉम्प्लेक्समध्ये बदलू शकतो. जसं उदाहरणात दिलेलं आहे द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. जर तुम्हाला वाक्यामध्ये सिंपल सेंटेन्स आहे आणि त्या वाक्यामध्ये तुम्हाला दोन टू दिसतात, पहिला TOO आणि पुढे TO, तर अशा वेळेस समजायचं की तुम्हाला या वाक्याला ट्रान्सफॉर्म करता येणं सोपं जाईल. कारण की ते ट्रान्सफॉर्म करत असताना तुम्हाला मोठा टू जे आहे TOO त्याऐवजी सो लिहायचं आहे आणि जे छोटा टू आहे त्याऐवजी दॅट लिहायचं आहे. जसं आपण इथे सो लिहिलेलं आहे आणि इथे दॅट लिहिलेलं आहे आणि ते करून दॅटनंतर तुम्हाला दोन गोष्टी ॲड कराव्या लागतात, एक सब्जेक्ट आणि दुसरं कॅन नॉट किंवा कुड नॉट अकॉर्डिंग टू टेन्स. म्हणजे टेन्सनुसार प्रेझेंट असेल तर कॅन नॉट आणि पास्ट असेल तर कुड नॉट ॲड करावं लागते आणि त्यानंतर पुढचं वाक्य ॲज इट इज लिहून तुम्ही ते एक सिंपल सेंटेन्स जे आहे ते सिंपल सेंटेन्स कॉम्प्लेक्समध्ये बदलू शकता. म्हणजे तुम्हाला नेमकं काय करायचं आहे, टू जे आहे त्या टूला काढून तुम्हाला टूच्या ऐवजी काय करायचं आहे सो दॅट लिहायचं आहे आणि अशा प्रकारे तुम्ही एका वाक्याचे दोन वाक्य करू शकता. दॅट इज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. तर एकदा रिवाइज करूया की हाऊ टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. तर कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स बनवत असताना आपण नाउन क्लासचा वापर करतो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1. According to rule number 2 we use adjective class. According to rule number 3 we use adverb class. And now here in 4th, according to rule number 4, instead of to we add so and that into the sentence to form a complex sentence. I hope you understood. Okay, so that's it for today's class. So have a nice day. We will meet you in our next